الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ہماری بحث معارف رمضان کے تعلق سے جاری ہے. معارف رمضان چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی. اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ برکات ماہ رمضان میں مبارک. برکات ماہ رمضان بہت سی برکتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اس میں سے کل ہم نے کہا تھا کہ روزہ امام صادق کی حدیث میں بیان کی تھی کہ روزہ جو ہے انسان کی خواہشات نفسانیہ کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایک چیز تھی. ہم روزہ کیا کرتا ہے؟ خواہشات نفسانیہ کو ختم کرتا ہے. خواہشات نفسانیہ کو ختم کر دیتا ہے. یعنی انسان جو روزہ دار ہے، جو واقع حقیقی روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے روزے کی تقسیم کی تھی. ایک روزہ عادی تھا. ہم نے کہا تھا تین طریقوں کے روزے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ کیا تھا؟ روزہ جو ہے کامن روزہ، ٹھیک ہے، روزہ عمومی کامن روزہ. ایک روزہ تھا خاص، ایک روزہ تھا خاص الخاص، ہے نا. یہ تین طریقے کے روزے ہم نے بیان کیے تھے. یہ تین طریقوں کے روزے ہوتے ہیں: روزہ عمومی، روزہ خاص، روزہ خاص الخاص. روزہ عمومی میں انسان کیا کرتا ہے؟ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا روزہ ہو گیا. جیسے تمام انسان رکھتے ہیں، پورے مسلمان رکھ رہے ہیں آج روزہ کے، نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، تو یہ روزہ عمومی ہو گیا. ایک روزہ تھا جس کا نام تھا روزہ خاص. اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں بھوک اور پیاس کے علاوہ انسان گناہوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے. روزہ خاص الخاص کیا تھا کہ روزہ خاص الخاص یعنی اس کے دل میں سوائے پروردگار کے اور کوئی نہیں ہوتا. یہ روزہ خاص الخاص ہوتا ہے. اب ایک سوال، چونکہ کئی کلاسز ہو چکی ہیں، اس لیے آج ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہم نے ابھی تک معارف رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام باتوں کو آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگوں کے ذہن تک پہنچی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا سوال یہ آپ لوگوں سے کہ کیا صرف سن لینا کافی ہے؟ سن لینا کافی ہے یا نہیں؟ سننے کے علاوہ اور بھی منزلیں ہیں اس کی، اور آگے بڑھنا ہے اس کو، اور آگے لے کے جانا ہے اس کو. تو ہم نے جب تک ہم نہیں جانتے تھے ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو، تب تک جو عمل ہم نے انجام دیے وہ ازروِ جہالت تھے. ہم نہیں جانتے تھے. جب کوئی شخص نہیں جانتا، روپیان امتی ما لا یعلمون، رسول خدا نے کہا میری امت سے اٹھا لی گئی وہ چیز جو وہ نہیں جانتا. نہیں جانتے کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ نے جان لیا، جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیا کیا برکتیں ہیں، کیسے روزہ رکھنا ہے، تو اب آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ اسی طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. ہم نے بیان کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت پڑھی آپ نے تو کتنی آیتوں کا ثواب ملتا ہے؟ 6666 آیتوں کا ثواب دیتا پروردگار عالم. یہ بات ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کے خواہشات نفسانیہ مر جاتے ہیں. اب اس کے باوجود اگر آپ کو اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جو پہلے دن کلاس رکھی، اس کے بعد آج جو ہے تقریباً 11ویں کلاس ہے، شاید 11ویں کلاس ہے نا، 11ویں کلاس ہے. تو وہی طریقہ جو ہمیشہ سے رائج رہا ہے کہ پہلے دن کلاس میں 10 افراد، دوسرے دن کلاس میں 8 افراد، تیسرے دن کلاس میں 6 افراد، چوتھے دن کلاس میں 3 افراد، 2 افراد، اس طریقے سے جو ہے انکریز ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے دیکھنا ہے کہ کتنا اثر کر رہی ہے باتیں ہمارے اوپر میں، کتنا ہم اثر لے رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی باتوں سے. تو یہاں پر جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے معرفت بڑھتی ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. اب پہلی رمضان کو جو آپ کا علم تھا وہ اگر 2% تھا تو دوسری رمضان میں وہ بڑھ کے 4% ہوا، تیسرے رمضان کو بڑھ کے وہ 10% ہوا. اس طریقے سے آج آپ کے علم کا
ये आलम है कि आपको कई बातें रमज़ान के ताल्लुक से मालूम है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है फिर मारिफत भी बढ़नी चाहिए। इल्म बढ़ रहे हैं तो मारिफत भी बढ़नी चाहिए, और जितनी इंसान की मारिफत बढ़ती है वो उतना दिन की तरफ आता है, जितनी मारिफत बढ़ती है वो उतना दिन की तरफ खींच के चला आता है। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही मारिफत परवरदिगार आलम इंसान को दीन की तरफ खींचती है। मगर हमारे यहाँ मसला उल्टा हो जाता है कि जितनी मारिफत बढ़ती है क्या हो जाता है, मैग्नेट को उल्टा कर दो तो लोहे को क्या करता है, वो वापिस रिवर्स फेंकता है। तो ऐसे ही होता है, जितनी मारिफत बढ़ती है हमारे यहाँ का मैग्नेट उल्टा होता चला जाता है, इंसान उतना पीछे भागता चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मारिफत पैदा होनी चाहिए वो मारिफत पैदा नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वो देखना पड़ेगा। अब अगर वाकई ना आपसे मैं सवाल करूं, मैं अपने आप से सवाल करूं कि मैंने रोजा रखा, हकीकी रोजा मैंने रखा, जवाब ये है कि मैंने रोजा नहीं रखा। इसलिए कि अगर रोजा रखता तो इंसान दौड़ कर आता, इंसान काम को छोड़ कर आता, इंसान बहुत सी चीजों को पसे पुश्त डाल कर आता अगर मारिफत में इजाफा होता है। इसका मतलब ये है कि मारिफत जो है उसकी जो काउंटिंग है वो उल्टी चल रही है। रसूल खुदा की एक हदीस आपके सामने सुनाता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बहुत से अपराध ऐसे हैं कि जो रात में शब जिंदादारी करते हैं, यानी सारी रात क्या करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नमाज शब पढ़ते हैं पूरी रात, और पूरी रात वो खड़े रहते हैं, पूरी रात वो रुकू करते हैं, पूरी रात वो सजदा करते हैं, और कहते हैं कि उनका फायदा उनकी नमाज से यह है कि वो सिर्फ खड़े रहते हैं, अपने पैरों को दुखाते हैं, अपने बदन को थकाते हैं, उसके अलावा उनको और कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। उसके बाद कहते हैं बहुत से ऐसे रोजादार हैं कि जिनके रोजे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि इंसान रोजा रख रहा है, लेकिन रसूल अकरम ने क्या इरशाद फरमाया, बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि जिनका रोजा सिर्फ भूख और प्यास होता है, कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे नमाजी हैं जो रातों में नमाज शब पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नमाज शब सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और पैरों को थकाने के अलावा कुछ नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम जो अमाल अंजाम दे रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि इसी हदीस की जिम्मे में आ रहे हैं कि हमने रातों में नमाजें पढ़ी, परवरदिगार ने कहा कि जाओ तुमने सिर्फ अपने हाथों और पैरों को दुखाया, उसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम रोजा रख रहे हैं तो परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम भूखे और प्यासे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कि कल मैंने मिसाल दी थी आग की तासीर ये होती है कि आग पे अगर बर्तन रखो तो गर्म करता है। कभी आपने देखा है कि आग पे बर्तन रखो तो बर्तन ठंडा होता है? ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही जैसे जैसे मारिफत बढ़ती है इंसान की दीन की तरफ खींचता चला आता है। यहाँ तो उल्टा है कि हमने रखा है बर्तन को आग के ऊपर में और वो ठंडा होता चला जाता है। उसको गर्म होना चाहिए और तपिश उसके अंदर बढ़नी चाहिए। मगर सवाल ये है कि तपिश बढ़ रही क्यों नहीं है, आग से गर्म क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि या तो वो आग नहीं है, या तो वो आग जली नहीं रही है, या जो बर्तन हमने रखा है वो बर्तन जो है तासीर को कबूल नहीं कर रहा, तासीर को कबूल नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये कि दो चीजों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। एक चीज जो आज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये कि रोजा, एक नई चीज जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, रोजा क्या है? कहते हैं कि रोजा क्या है? यूनिवर्सिटी। रोजा यूनिवर्सिटी। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी अगर रोजा, तो यूनिवर्सिटी के बारे में आप बहुत सी चीजें जानते हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है? हाँ, एडमिशन लेना पड़ता है। सबसे पहला काम यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है? यूनिवर्सिटी अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एडमिशन लीजिए। जब आपने एडमिशन ले लिया तो अब आपको फॉलो करना है किस चीज को? रूल्स और रेगुलेशन को, कवायद को, जो भी यूनिवर्सिटी में है उन कवायद को फॉलो करना है। उसके बाद में आपको वहां पे तालीम दी जाएगी, ठीक है ना? आपको वहां पे क्या दी जाएगी? तालीम। फिर आपसे क्या मांगा जाएगा? इम्तिहान। यही तो होता है यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले एडमिशन कराना पड़ता है, उसके कवायद को फॉलो करना पड़ता है, फिर वहां पे आपको तालीम दी जाती है, फिर उस तालीम का आपसे इम्तिहान लिया जाता है। तो ये काम आपको करना है। एडमिशन किसको करना है?
स्टूडेंट को एडमिशन कराना है। कवायद कौन फॉलो करेगा? स्टूडेंट फॉलो करेगा। तालीम कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगी, है ना? तालीम यूनिवर्सिटी देगी। इम्तिहान किसको देना है? फिर स्टूडेंट, है ना? अब एक दो तीन काम स्टूडेंट को करने हैं, एक काम जो है यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, वो उसको अंजाम देती है। अब अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप हक नहीं है आपको वहां पढ़ने का। आपने कवायद को फॉलो नहीं किया, आपको निकाल दिया जाएगा। आपने इम्तिहान नहीं दिया, आपको वहां से इखराज कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तीनों कामों को आपको करना है। एक काम जो यूनिवर्सिटी को करना है वो ये है कि वो तालीम आपको देगी। अब अगर उसने तालीम नहीं दी तो आपको हक है बोलने का कि भाई हमने जितने काम किए थे वो हमने अपने पूरे काम कर लिए, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रोजा यूनिवर्सिटी है तो उसका एडमिशन कैसे होगा? अगर रोजा यूनिवर्सिटी है तो उसका एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन क्या होता है? नियत। नियत एडमिशन है ना आपके। रोजे की यूनिवर्सिटी का एडमिशन नियत है। नियत क्या होती है? रोजा रखता हूं मैं कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह। जैसे आप कहते हैं कि मैं एडमिशन लेता हूं कहां पे? हाँ, मिसाल के तौर पे नागपुर यूनिवर्सिटी। आपने एडमिशन लिया कहां पे? नागपुर यूनिवर्सिटी। तो जहां अब नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद में आप आ जाइए अंजुमन कॉलेज में बैठ के पढ़ाई कीजिए, है पॉसिबल? नहीं हो सकता। जहां एडमिशन लिया वहीं पढ़ना है, उसके अलावा आप कहीं और जगह पढ़ ही नहीं सकते। तो आपने रोजे का एडमिशन लिया, एडमिशन कहां का लिया? कुर्बतन इल्लल्लाह। अब अगर रोजे ने आपको पहुंचाया अल्लाह तक तो इसका मतलब यह है कि सही जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको रोजा कहीं और पहुंचा रहे तो इसका मतलब है कि एडमिशन लो, अंजुमन में पढ़ो, नागपुर यूनिवर्सिटी में जाए। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो आपने एडमिशन लिया है तो आपकी एडमिशन आपकी नियत है, नियत कुर्बतन इल्लल्लाह आपने की है। अब जब कुर्बतन इल्लल्लाह की है तो आपका रोजा आपको अल्लाह तक पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये देखना पड़ेगा कि वाकई हमारा रोजा हमें अल्लाह तक पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। और सिर्फ अल्लाह तक पहुंचना काफी नहीं है, अल्लाह से करीब होना जरूरी है। आपका रोजा आपको अल्लाह से करीब कर रहा है या नहीं कर रहा? आपने कहा था मैं रोजा रखता हूं ताकि मैं अल्लाह से करीब हो जाऊं। शाम के वक्त आपने जब अफ्तार किया तो आपने सोचा हम अल्लाह से कितना करीब हुए? नियत क्या थी? अल्लाह से करीब होने के लिए। तो आपने देखा आपका रोजा आपको अल्लाह से करीब कर रहा है नहीं कर रहा? अल्लाह से करीब कर रहा है तो वाकई आपका रोजा रोजा है। अगर आपको अल्लाह से करीब नहीं कर रहा है तो रोजा रोजा नहीं है। अगर आप मारिफे रमजान में आ रहे हैं तो वहां से शैतान ने कहा कि क्या करोगे जाके? वो एक शैतान तो बना पड़ा है, एक शैतान हमारे अंदर भी बैठा हुआ, क्या करोगे जाके? अभी बहुत से काम है, ये काम करना है, वो काम करना है, फला काम करना है, फला काम करना है। अब आप खुद देख लीजिए, आपने कहा था मैं रखता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। कितना आप अल्लाह से करीब दूर हुए नहीं हुए? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम सामने की बात है, एकदम वाज़ेह सी बात है, हम लोग गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। आपका हो गया एडमिशन, अब आपने एडमिशन ले लिया, कवायद पे अमल करना है नहीं करना आपको? हाँ, कवायद पे अमल करना है। अगर आपने कवायद पे अमल नहीं किया तो जिस तरीके से कवायद पे अमल न करने से यूनिवर्सिटी को निकाल देने का हक है, ऐसे ही अगर आपने रोजे के कवायद पे अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला को हक हासिल है कि वो आपके रोजे को बातिल कर। अब चंद चीजें हमने तौज़ील मसाइल में पढ़ ली कि खाने से रोजा टूट जाता है, पीने से रोजा टूट जाता है, गुबार हलक में पहुंचाने से रोजा टूट जाता है, तोहमत लगा दी जाए अगर इमाम मासूमीन पे तो उससे रोजा टूट जाता है। ये तमाम चीजों से रोजा क्या है? आमदन का करने से रोजा टूट जाता है। ये तमाम मसाइल हमने तौज़ील मसाइल में पढ़ रखे हैं। अब इसको लेके बैठ गए आप। मैंने मिसाल दी थी आपको व्हाट्सएप की और फेसबुक की, हदीस भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कहां से है, सही है या नहीं है। तो इस तरीके से नहीं, कवायद जो बयान किए गए रोजे के कवायद में से सबसे पहला रूल जो रोजे का ये है कि इंसान किस चीज से महफूज रहे? गुनाह से महफूज रहे। रोजा की शर्त यह है कि इंसान गुनाह से महफूज रहे। अगर रोजा रखने के बावजूद आपसे गुनाह सरजद हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप यूनिवर्सिटी के कवायद को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और नतीजा ये होना है कि आपको यूनिवर्सिटी से
निकाल दिया जाएगा। तो कवायद को भी फॉलो करना जरूरी है। तीसरी चीज आती है तालीम, परवरदिगार आलम। अब ये तालीम, आप रोजे की यूनिवर्सिटी में आ गए, अब तालीम देने की जिम्मेदारी किसकी है? अब परवरदिगार आलम की तालीम जिम्मेदारी है। अब परवरदिगार ने इतना बेहतरीन तालीम का इंतजाम रखा है कि आप यहाँ पे 1 महीने की यूनिवर्सिटी के लिए, 1 महीने के लिए एडमिशन लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में, और परवरदिगार ने कहा कि 1 महीने के लिए आओ, मैं तुम्हारी 1 साल की तालीम का इंतजाम करूंगा। 1 महीने के लिए आओगे, पूरे साल की तालीम का इंतजाम तुम्हारा हो जाएगा। है कहीं पे ऐसी बरकतें? आपको क्या कहा गया यहाँ पे? आपको ये कहा गया कि सिर्फ 1 क्लास पढ़ो, हम तुम्हें 10 क्लास पढ़ने का सवाब देंगे। कहीं ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी में? आपको 10 की 10 क्लासें पढ़नी है, मगर ये माह मुबारक रमजान की बरकत है कि 1 महीना करो, पूरे साल का सवाब लेके जाओ। 1 आयत पढ़ो, 6666 आयतों का सवाब लेके जाओ। 1 रोजा रखो, आपको मारिफत में इजाफा होगा। 1 महीना रोजा रखो, आपने जिंदगी भर जितने गुनाह किए हैं, चाहे वो जमीन से लेके आसमान तक क्यों ना हो, अगर हकीकी रोजा रख लिया तो परवरदिगार ने कहा मैं तमाम की तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। और कल हमने इमाम मोहम्मद बाक़िर हदीस आपके सामने बयान की थी कि अगर कोई शख्स रोजा रख ले तो क्या कहा था इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, कि हम उसके गुनाहों को इस तरीके से धो डालते हैं कि जैसे आज वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो ये तालीम है रोजे की, ये बरकतें हैं रोजे की जो आपको मिल रही है। अब उसके बाद में परवरदिगार आलम ने कहा कि मैंने तुम्हें तालीम दे दी, मैंने तुम्हें सब कुछ अता कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें इम्तिहान देना है। अब तुम्हें इम्तिहान देना है। इम्तिहान भी इसलिए नहीं रखा कि उस इम्तिहान से परवरदिगार को कोई फायदा होगा, नहीं। वो इम्तिहान क्यों रखा जाता है? इम्तिहान से खुद स्टूडेंट को फायदा होता है, खुद पढ़ने वाले को फायदा होता है। तो परवरदिगार ने भी ऐसी इम्तिहान रखा है। इस इम्तिहान से क्या फायदा है आपका? इम्तिहान से क्या क्या इम्तिहानात है आपके? गुरबा, मसाकीन, फुकरा, इनकी क्या करना है आपको? इमदाद। और क्या इम्तिहान है? तिलावते कुरान। और क्या इम्तिहान है? नमाज। और क्या इम्तिहान है? परहेज गुनाह। और क्या इम्तिहान है? शब कद्र। और क्या इम्तिहान है? मग़फ़िरत। ये सब इम्तिहानात हैं आपके। क्या इम्तिहान देने? अगर रोजा यूनिवर्सिटी में आ गए तो गुरबा की मदद की या नहीं की, मिस्किन की मदद की या नहीं की, फुकरा की मदद की या नहीं की? अगर की आपने तो इसका मतलब है कि आपने एग्जाम दिया। अगर तिलावत कुरान की तो इसका मतलब है कि वाकई आपने एग्जाम दिया। नमाज पढ़ी, गुनाहों से परहेज किया। शब कद्र जो है, ये भी जब इंशाल्लाह शब कद्र आएगी तो शब कद्र के मुतालिक हम बयान करेंगे। मग़फ़िरत सबसे बेहतर। आपको रोजा रखने के लिए कहा गया, क्यों? ताकि आप अपनी मग़फ़िरत करवा सकें। और इम्तिहान आपका यही असल है। अगर वाक़ई आप रोजा रखने के बाद अपने आप को बख्शवा ले जा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि रोजा था। और अगर आपने अपने आप को नहीं बख्शवाया तो इसका मतलब आपका रोजा हकीकी रोजा नहीं था। इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वो शख्स लानती है, लानत का मुस्तहिक है कि जो पूरे माह मुबारक रमजान को गुजार ले और परवरदिगार आलम की बारगाह में उसे बख्शा ना जाए। 101% आपको अपने आप को बख्शवाना है, वगरना ये पूरा माह मुबारक रमजान आपका बेकार हो जाएगा। पूरा माह मुबारक रमजान आपका यूं ही चला जाएगा। कहते हैं कि माह मुबारक रमजान की मिसाल एक घोड़े की है। घोड़े को आपको अगर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी लगाम को आपको टाइट पकड़ना है। अगर वो कहीं इधर उधर जा रहा है तो आपको उसे ताकत से मिहार करना है कि वो इधर उधर ना जाए और आप अपने एतबार से उसे चला सकें। अगर दाएं तरफ जाना है तो आप दाएं तरफ मोड़ सके, बाएं तरफ जाना है तो बाएं तरफ मोड़ सके। कहते हैं कि ये अगर आपने उसकी लगाम को मोहकम पकड़ा है तब जो है वो आपकी इताअत करेगा, और अगर आपने लगाम को ढीली छोड़ दिया तो वो आपको जमीन पर गिरा देगा। कहते हैं कि बस ऐसे ही रोजा भी है कि रोजे में आपको क्या किया गया कि रोजा आपने रखा अपने नफ्स को ताकत के साथ पकड़े रखा। अब आज तक 11 महीने
مہینے آپ کے نفس نے آپ کو چلایا. آپ کے نفس نے یہ کہا کہ فلاں کام کر دو, آپ نے کیا. آپ کے نفس نے کہا کہ فلاں کام کرو, آپ نے کیا. یہ تمام کام آپ کے نفس کرواتا تھا, آپ کرتے تھے. لیکن اس مہینے میں آنے کے بعد میں اب آپ کو ڈیل کرنا ہے کسے؟ اپنے نفس کو. اب آپ اپنے اعتبار سے اپنے نفس کو چلائیں. آپ کا نفس اب آپ کا مطیع ہونا چاہیے. نماز کی طرف آپ کو لے جانا ہے اپنے نفس کو, قرآن کی تلاوت کی طرف آپ کو لے جانا ہے اپنے نفس کو. تمام طریقے سے مسلط ہو جائیے اپنے نفس کے اوپر, تاکہ جب آپ نفس پر مسلط ہو جائیں گے تو آپ قادر ہو جائیں گے کہ حقیقی روزہ رکھ سکیں. اور اگر آپ اپنے نفس پہ نہیں ہو رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر روزہ ہمارا حقیقی روزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ راستے سے جا رہے تھے تو کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے. دن کے وقت, ماہ مبارک رمضان تھا, دن کا وقت تھا. چند افراد بیٹھ کے آپس میں ہنسی و مذاق کر رہے تھے. ہنسی و مذاق کرتے ہوئے جب امام حسن مجتبیٰ نے ان کو دیکھا تو امام جو ہے بہت زیادہ ناراض ہو گئے, اور امام نے ان سے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں ایک مسابقہ, ایک مقابلہ رکھا ہے. مقابلہ کائے کا مقابلہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس مقابلے میں پروردگار نے کہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون سا بندہ آگے بڑھ کے میری مغفرت کو حاصل کرتا ہے. یہ مقابلہ ہے کہ آپ اس مقابلے میں آگے بڑھیں اور مغفرت کو حاصل کریں. اب کہتے ہیں اس مقابلے میں کچھ لوگ آگے بڑھ کے مغفرت کو حاصل کر لیں گے, اور کچھ لوگ جو ہے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے اور مغفرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اس مقابلے کے مہینے میں کہ جب پروردگار عالم نے تم سے کہا ہے کہ مقابلہ کرو تاکہ تمہیں مغفرت حاصل ہو جائے, کہتے ہیں کہ تم مقابلہ کرنے کے بجائے یہاں بیٹھ کے ہنسی و مذاق کر رہے ہو. تو دیکھا آپ نے کہ امام صرف ذرا سی ہنسی و مذاق کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ہنسی و مذاق بری چیز نہیں ہے, ہنسی و مذاق کرنا چاہیے, مگر یہ کہ آپ وقت کو دیکھیں. امام کو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کو ضائع مت کرو. یہ جو تم کو پروردگار عالم نے موقع دیا ہے اس کو ہاتھ سے جانے مت دو. جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ آپ جو ہے کرتے جائیے, اپنے کاموں کو انجام دیتے چلے جائیے. اب انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ علماء کے معصومین نے تو جیسے روزہ رکھے وہ سب کے سامنے ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علماء نے کس طریقے سے روزہ رکھا ہے اور ہم لوگ کس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں. واقعی روزہ جس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزہ رکھنے کے بعد میں انسان اطاعت الہی میں وارد ہو جاتا ہے. جیسے آپ نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں, اللہ اکبر. اب جو ہے آپ تمام طرف سے توجہ آپ کو ہٹانا ضروری ہے, اس لیے کہ نماز پھر نماز نہیں ہوگی. اب آپ نماز میں کیا اپنے دوست سے بات کر سکتے ہیں, اپنے دوست سے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں, بلا وجہ کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جتنا کام آپ کو بتا دیا گیا نماز میں اتنا آپ کو انجام دینا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, بس اتنا ہی کام آپ کو انجام دینا ہے. میں کہوں گا آپ اس میں جو ہے دوسرے کام کریے, تو آپ کہیں گے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس لیے کہ ابھی ہم اطاعت پروردگار کر رہے ہیں. یہ جو 2 رکعت نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس میں آپ اطاعت پروردگار کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں جب انسان مشغول ہو جاتا ہے اطاعت پروردگار میں تو پھر دوسرے کاموں کو انجام نہیں دیتا. ایسے ہی روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی ایک طریقے کی عبادت ہے, ایک عبادت کا نام ہے روزہ. اس میں بھی آپ مصروف اطاعت ہوتے ہیں, پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں. جب آپ پروردگار کی اطاعت میں مشغول ہو گئے تو آپ دوسرے کام نہیں کرنے چاہیے. پروردگار نے کہا اس میں رزق کماؤ, آپ جائیے رزق کمائیں. پروردگار نے کہا اس میں تلاوت کرو, آپ جائیے تلاوت کیجیے. پروردگار نے کہا کہ اس میں آ کے اپنے نفس کو پاک کرو, تو آئیے آپ اپنے نفس کو پاک کیجیے. کل میں نے کہا تھا کہ روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے, انسان کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے. دونوں طرف جو ہے دونوں سائڈ اس کے پاک ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا صرف ظاہر پاک ہو اور باطن گندا ہو تو اس کا نام کیا رکھا ہے شریعت میں؟ انسان کو منافق کہتے ہیں. اس کو منافق ہوتا ہے, اس کا گندا اندر باطن جو ہے گندا ہو, ظاہر پاک ہو, اسے منافق کہا جاتا ہے. پروردگار نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اس نفاق کو دھو ڈالو. ماہ مبارک رمضان میں پروردگار آپ کے باطن کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے. یعنی آپ کا ظاہر بھی چمکدار ہو جاتا ہے, آپ کا باطن بھی چمکدار ہو جاتا ہے. تو جب اتنے سارے مواقع پروردگار آپ کو دے رہا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں, تو پھر ہم کیوں نہ اس سے استفادہ کریں. اور کتنا ٹائم ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ماہ مبارک رمضان, پہلا رمضان جب اسٹارٹ ہوا وہاں سے اسٹارٹ آپ نے کیا, آج 11 رمضان ہو گیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ 11 رمضان کیسے گزر گئے. تو وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے. آپ سوچیں اس وقت جب آپ عالم برزخ میں ہوں گے. عالم برزخ جو ہے قبر کے بعد قیامت سے پہلے جو منزل ہے اس کا نام ہے عالم
برزخ عالم برزخ میں معصومین کی شفاعت نہیں ہے. معصومین شفاعت کریں گے روز محشر آ کے. عالم برزخ میں امام صادق نے کہا تھا کہ دیکھو محشر میں ہم ہوں گے, ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے, مگر برزخ کا انتظام تم خود کر کے آنا. تو اس برزخ کے انتظام کو جس کو ہمیں خود کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے سوچا کہ ہم لوگوں نے کتنی تیاری کی, کتنا وہ ہمارے پاس میں زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے. اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی اسی روزے کی, آپ کو اسی تلاوت قرآن کی ضرورت پڑے گی, اسی نماز کی ضرورت پڑے گی. اور یہ جو موقع ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس کو انجام دیجیے, اس لیے کہ وقت ایک مرتبہ اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اور کوئی سوال ہے کسی کو کرنا؟ مغفرت کے مقابلے میں جی بیٹا, مغفرت کے مقابلے میں اس طرح سے امام محمد کے مقابلہ مغفرت کا. ہاں بیٹا, اس میں کیسے کس طریقے سے ہم حصہ لیں, دو طرف ہے, کس طریقے سے ہم حصہ لیں. حقیقی روزہ رکھیں, یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, اپنے دل کو قابو میں رکھیں, اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں, اپنے پیر کو قابو میں رکھیں, اور جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا روزہ رکھیں. انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تلاوت قرآن ہے اس مہینے میں, تلاوت قرآن کو انجام دو, نمازوں کو پڑھو, مستحبی نمازوں کو پڑھو, اور فقراء کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو, افطار کے وقت دعا کرو, اور ہر نماز کے بعد میں خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان میں دعا کرو. بہت زیادہ تاکید والی ہوئی ہے, اس طریقے سے ہم مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں. صرف زبان یعنی بھوکے رہ کے اور پیاسے رہ کے اگر روزے کو ہم نے دن بھر میں گزار دیا تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے.